ڈونلڈ ٹرمپ انتہائی خوشگوار موڈ میں تھے، مسکراتے ہوئے انہوں نے پی ایم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر انتہائی خوشگوار موڈ میں یہاں پر موجود تھے، اور اس ملاقات سے اب جو ایکسپیکٹیشنز تھیں ڈیفینیٹلی اب سے کچھ دیر میں معلوم ہو سکے گا کہ فارملی کیا چیزیں اس میں ڈسکس ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر ذوالفقار قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم اس حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں کافی زیادہ تفصیل کے ساتھ۔ قاسمی صاحب، یہ ملاقات تو اب ختم ہو چکی ہے، لیکن ابھی ہمارے سامنے فارملی وہ چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس کا ابھی کچھ انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد مزید اس حوالے سے ریویل ہوگا کہ کیا باتیں ہوئی ہیں۔ میں آپ سے ڈسکس یہ کر رہا تھا کہ حالیہ دنوں میں پاکستان کی جانب سے کیا ایسی پازیٹیو سفارتی تبدیلیاں کی گئی ہیں آپ کے خیال میں؟ سفارتی حکمت عملی میں کون سی تبدیلیاں آئی ہیں کہ اس نے ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کو امن کے ضامن کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا، اور امریکہ نے بھی اس کی تائید کی ہے؟ سفارتی محاذ سے پاکستان کی بہت بڑی کامیابیاں تھیں، کیونکہ پاکستان نے جب یہ ہندوستان اور پاکستان کے مابین یہ اسٹرائکس ہوئی تو اس میں جو وقت تشکیل دیا وہ بڑا ڈائیورس قسم کا تھا۔ انہوں نے اپنے کیس کو جس انداز سے پیش کیا وہ ایک بہت اچھا انداز تھا، اور اسی کا آج مظاہرہ دیکھ رہے ہیں آپ وائٹ ہاؤس کے اندر بھی جو ہے۔ تو اگرچہ اس کے بارے میں کہ آج کی میٹنگ کیا تھی، اس کے پرسپیکٹو میں کیسے بہتر طریقے سے دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی، کیا سوال و جواب تھے، یہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بہت جلد جو ہے وہ چیز واضح ہو جائے گی۔ اور میرے خیال کے مطابق یہ وہی چیزیں ہیں جس کا ہم تواتر کے ساتھ ذکر کر رہے تھے کہ کن موضوعات پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن امریکہ کے اہداف جو ہے وہ اپنے طور پہ ان کے پیش نظر بہت اہم ہوتے ہیں۔ اس میں چونکہ امریکہ کے وزیر خارجہ بھی موجود تھے، اور یہ بھی بڑی خوشگوار حیرت میں آپ کے ٹیلی ویژن کے حوالے سے سننے کو ملی کہ آپ کے نمائندے بتا رہے تھے کہ فرسٹ لیڈی بھی موجود تھیں، اور فوٹو سیشن بہت اچھے انداز سے ہوا۔ اگرچہ تفصیلات تو بعد میں آئیں گی، لیکن ان تفصیلات کے جو بین السطور جو ہوتے ہیں نا، وہ وہی ہوتے ہیں کہ جو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ان کی ریسیپشن کس انداز سے ہوئی، اور ان کو کس انداز سے وائٹ ہاؤس پہ جو ہے وہ اپنے طور پہ ان کی آؤ بھگت کی، اور کس طریقے سے ان کو ریسیو کیا۔ تو آئندہ آنے والے وقت میں میرے خیال میں ان کی تمام تر تفصیلات ہمارے پاس موجود ہوں گی، لیکن معاملات وہی ہیں جو ایک طویل وقت میں ہم آپس میں گفتگو کرتے رہے ہیں کہ کیا کیا معاملات ہوں گے۔ اس میں یقیناً غزہ کا معاملہ ہے، اس میں پاکستان اور امریکہ کے آنے والے وقت میں تعلقات کی بہتری کے حوالے سے چین کا بھی کہیں ذکر ہوا ہوگا، اس میں ہندوستان بھی ڈسکس ہوا ہوگا، اس میں پاکستان کے معاشی حالات کو بھی ہمارے وزیر اعظم نے ان کے سامنے رکھا ہوگا۔ لیکن مشترکہ اعلامیہ سے مراد یہ کہ وائٹ ہاؤس جو ہے وہ اپنے طور پہ ایک اعلان جو ہے وہ جلد جاری کرے گا، جس میں ان تفصیلات کو ہمارے سامنے ممکن ہے کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں کہ جن کو آف دی ریکارڈ جو ہے وہ بیان کیا جائے، لیکن ہمیں ان کو سمجھنے میں دقت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اس ماحول میں ہونے والی میٹنگ جو ہے اس پہ جو باتیں ہمارے ذہن میں ہیں وہ یقیناً وہی ہوئی ہوں گی۔ اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے سفارتی معاملات کو آگے بڑھانے میں کس طرح معاون ہوتے ہیں۔ اس کوشش کو جو برابر ثابت ہوئی ہے، جو پچھلے دنوں تھی اور موجودہ حالات میں جو تھی، اور یونائٹڈ نیشنز میں جس طریقے سے ملاقاتوں میں دوسرے ملکوں کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات جو سامنے آئے، تو وہ اس حوالے سے یہ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہے کہ مشترکہ اعلامیہ کس طرح کا ہو سکتا ہے۔ یقیناً امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے میں جو ان کے مسائل کے پس منظر میں وہ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، وہ اس پہ یقیناً جو ہے وہ چاہے گا کہ اس خطے کے اندر آپ نے دیکھا ہی ہے کہ پچھلے دنوں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ اندیا بھی انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان میں اس چیز کو بحال کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ ایک بیس جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں طالبان کی جانب سے واضح ان کا موقف کہ ہم ایسا نہیں چاہتے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ افغانستان کا بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ذکر ہوا ہوگا، اور ان چیزوں کا ذکر بھی ہوگا۔ انہیں پاکستان کی قیادت کی اس صلاحیت کا بھی اندازہ ہے کہ جو پاکستان نے موجودہ وقت میں بہتر انداز سے ان تمام
कोशिशों को लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं और काज़मी साहब, रिस्पॉन्सिबल होने का अफ़गानिस्तान का ज़िक्र आपने किया है। पाकिस्तान के जो है वो ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं अभी भी अफ़गान अबूरी हुकूमत के साथ, जिस तरह से इश्यूज़ जो है वो चल रहे हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का एक बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार था जब वहाँ से अमेरिका इनखला कर रहा था उस वक्त। अभी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुसलसल एक बयान बहुत शद्दोमत के साथ सामने आ रहा है कि उन्होंने बगराम एयरबेस का कंट्रोल वापस लेना है। तो आप समझते हैं कि इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान से जो है वो किसी भी किस्म का कोई बात हो सकती है या बात करने की कोशिश की जा सकती है? देखिए, पाकिस्तान चूँकि अपना एक आज़ादाना मौक़िफ़ रखता है, उसकी आज़ाद ख़ारिजा पॉलिसी है, वो किसी मुल्क पे दबाव नहीं उस तरीके से डालता, ये अपनी जगह पे है। लेकिन अमेरिका का मौक़िफ़ तो लोगों के सामने आ चुका है कि वो इस किस तरीके से चाहते हैं। वो ये भी देखते हैं कि उनका जो इनख़ला हुआ था, उसमें अमेरिका की जो दुनिया में यही कहते हैं कि जग हसाई जिस तरीके से हुई, जिस तरीके से अमेरिका के मामलात को समझा गया, वो भी कोई इतना अच्छा नहीं था। और सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करते हुए नज़र आते हैं, मुख्तलिफ औकात में बात करते हैं वो, कि अमेरिका का इनक़िलाब वैसे नहीं होना चाहिए था। और डोनाल्ड ट्रंप की उन नाकामियों का ज़िक्र जो है उन्होंने जनरल असेंबली के अंदर भी किया, मुख्तलिफ हवालों से किया। तो उसमें अफ़गानिस्तान जो है वो कहीं हमें नज़र आता है कि अफ़गानिस्तान के बारे में मुमकिन है बात हुई हो, कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात, मौजूदा सूरत-ए-हाल जो है, वो कहीं न कहीं मेरे ख़्याल में उस उन बैन-ए-सतूर में शामिल होगी, हुँ। जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। चूँकि रीजनल मामलात हैं ना, पाकिस्तान की उस ताकत का अंदाज़ा लगाना अब अमेरिका के लिए आसान है कि कि जो मौजूदा वक़्त में उसकी एक बायलैटरल रिलेशनशिप्स के हवाले से, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताल्लुकात के हवाले से, उनके वफ़ूद की आमद के हवाले से, और पाकिस्तान का एक लिबरल जो है चेहरा जो है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अफ़वाज की, और ख़ास तौर पे हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, उनका कहना ये है कि हम सियासत में दखल-अंदाज़ी नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान की हिफाज़त, रीजनल मामलात में उनकी शराकत, वो उस पे वाज़ेह है। लिहाज़ा ये अब अमेरिका उस चीज़ को किस तरीके से लेके आगे बढ़ के तो उन ताल्लुकात को बेहतर बनाएगा, ये शायद उस एलामिये के अंदर उस चीज़ की हम किसी न किसी सूरत में कोई शक्ल देख सकें कि जो अमेरिका में एक एतमाद साज़ी का, पाकिस्तान में एतमाद साज़ी का, ताल्लुकात की बेहतरी के लिए जो माहौल एक बनता हुआ नज़र आता है, अच्छा तो डॉक्टर उसमें साहब, ये भी कहीं फ़रमाइएगा हमें कि कश्मीर जो है आप जानते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल। वैसे भी अपराइट थे, लद्दाख में भी सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। तो ये इस मीटिंग के अंदर इस हवाले से कोई तवक्को थी कि बात होगी या हुई होगी, आप समझते हैं? और इसके जो है असरात जो हैं इस खित्ते में जियोपॉलिटिकली, जियो स्ट्रैटेजिकली वो क्या पड़ सकते हैं? ये है कश्मीर का मामला यकीनन डिस्कस किया गया होगा, क्योंकि पाकिस्तान के फेस पे जो इश्यूज हैं, आपको पता ही है कि उसमें हमारी खारिजा पॉलिसी के फेस पे जो इश्यूज हैं, उसमें सबसे अहम तरीन इशू यही है। तो लिहाजा ये कैसे मुमकिन है कि हमारे वज़ीर आज़म और फिर अस्करी ताकत वहाँ पे जो है वो उसका सिंबल मौजूद हो, फील्ड मार्शल मौजूद हो, जिसके बारे में उनको गुड गाय कहा जाता है, वो कहे उस चीज़ का ज़िक्र न किया होगा उन्होंने। बिल्कुल मेरे ख़्याल में, मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि ये उस गुफ्तगू का हिस्सा कहीं न कहीं बना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन क्या हो सकता है, उसके बारे में अभी हम नहीं कह सकते, इसलिए कि वो उस स्टेटमेंट में कहीं अगर उसका हुआ कि वो पीसफुली उसको रिज़ॉल्व करने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान को कहीं चाहते होंगे कि उस पे बातचीत करें, जो हिंदुस्तान नहीं करना चाहता। हिंदुस्तान ने उस मामले को स्क्रैच कर दिया अपनी पॉलिसी से, जो एक शर्मनाक बात है, जो नहीं होनी चाहिए। और सर डोनाल्ड ट्रंप को यही बात जो है, मेरे ख्याल में अगर समझा दी जाए कि ये एक बैरिना इशू था, उसके बारे में हिंदुस्तान का रवैया ये है, तो उस पे वो कहीं न कहीं जो है, तो कश्मीर में जो वायलेशन अभी तक जारी हैं, जो ह्यूमन राइट्स के मामलात हैं, जो वहाँ पे मुश्किलात हैं, जितनी बड़ी कुर्बानियाँ कश्मीर के लोगों ने दी हैं, उनका बराबर होना इस मीटिंग के पर्सपेक्टिव में कहीं न कहीं मुझे उसकी एक झलक नज़र आती है, जो मैं अपने तौर पे महसूस कर सकता हूँ। लेकिन क्या इसका उस अंदाज से ज़िक्र हुआ होगा, पाकिस्तान की क़यादत ने उसका ज़िक्र किया होगा, ये हमें उससे उसका इज़हार जो है कहीं स्टेटमेंट में नज़र आ सकता है, जो अभी मेरे ख़्याल में कुछ
देर के बाद जो है वो जी। लोगों के सामने हो आएगी। जाए